Good morning. So, ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്ക് CAPM അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് പ്രൈസിംഗ് മോഡലാണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് അപ്രോച്ച്, CAPM approach was developed by William F. Sharp. So, he is a Nobel Prize winner. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് വില്യം എഫ് ഷാർപ്പ് എന്ന വ്യക്തിയാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. So, according to this approach, the return on equity shares depend on the amount of risk associated with that. That means the return on equity depends upon the risk associated with it. Okay, ഒരു ഇക്വിറ്റി റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അപ്രോച്ച് പ്രകാരം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് റിട്ടേൺ എന്നുള്ളത് എത്രത്തോളം റിസ്ക് അതിൽ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത്രത്തോളമാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്, റിസ്ക് മീൻസ് റിട്ടേൺ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റിസ്ക്, പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, മോർ റിസ്ക് മോർ റിട്ടേൺ, ലെസ് റിസ്ക് ലെസ് റിട്ടേൺ. എത്രയോ കൂടുതൽ റിസ്ക് ഉണ്ടോ അത്രയും റിട്ടേൺ ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ ലെസ് റിസ്ക് ആണെങ്കിൽ ലെസ് റിട്ടേൺ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു according to this approach, the risk can be classified into two: systematic risk and unsystematic risk. So there are two types of risk associated with an equity share. They are systematic risk and unsystematic risk. Here the systematic risk is denoted by beta. Systematic risk is measured by beta. Okay, so when any change takes place in the market price of shares, it occurs due to the combination of both the systematic risk and unsystematic risk. അതായത് മാർക്കറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസിൽ ഹാപ്പൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദീസ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക്. ഇഫ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ബീറ്റ ഈസ് ഹൈ, എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് ആണ്. സോ ഇഫ് ദ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് ഇസ് ഹൈ, വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ റിസ്ക് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി ഹൈ. റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ആണ്. ഇഫ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ബീറ്റ ഈസ് ഹൈ, ദ റിസ്ക് ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി ഹൈ. ആൻഡ് അണ്ടർ ദിസ് CAPM അപ്രോച്ച്, ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഇസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ യൂസിങ് ദി ഫോർമുല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ്, അതായത് CAPM മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി KE, നമുക്കറിയാം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ദ ഫോർമുല യൂസിങ് ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി അണ്ടർ CAPM അപ്രോച്ച് is K equal to R1 plus beta 1 into RM minus R1. Okay, here here RF കേട്ടോ, RF. Okay, RF plus beta 1 into RM minus RF ആണ്, RF. Okay, so here RF എന്ന് പറയുന്നത്, RF is risk free rate of return. നോട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ അതൊക്കെ. റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ആണ്. Then beta 1 is the beta coefficient, that is beta coefficient ആണ്, beta coefficient of the investment. Okay, you can write this also, beta coefficient of the investment. Then വരുന്നത് RM ആണ്. RM means average market return ആണ്. Okay, so this is the formula to calculate cost of equity under CAPM model. The equation is KE equal to RF plus beta 1 into RM minus RF. Here RF എന്ന് പറയുന്നത് റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ആണ്. ബീറ്റ 1 എന്ന് പറയുന്നത് the beta coefficient of the investment, and RM is the average market return. Okay, then just we can see what are the merits and demerits of this CAPM method. Okay, so we can say it is a theoretically sound method. Okay, then
it directly considers the risk as reflected in beta in order to determine the cost of equity. These are the two merits of this method. Then demerits is, it does not include the market price. Then some problems are involved in the practical application of CAPM model in the collection of data. Then beta measure of risk consider only the systematic risk only. Some investors may be more interested in the total risk. So you just go through the merits and demerits. Okay, so the most important thing is the formula of this CAPM method, that is R1 RF plus beta 1 into RM minus RF. You want to study this formula and you want to do the problems. Okay, then we can do a problem. Okay, see, example 11 in your textbook. So we are going to do the example 11 in your textbook. Okay, you are given the following data relating to a company. That is, here risk-free return is given. Risk-free return നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. That is equal to 11%. Then beta coefficient is given 1.25. Then compute the cost of equity capital under CAP model assuming the market rate return is 15% for the next year. What would be the cost of equity if the beta coefficient increases to 1.75? So ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് 11%, ബീറ്റ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് 1.25, മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് 15%. Okay, so KE, what is the equation? KE equal to RF plus beta 1 into RM minus RF. Okay, so you should learn this equation by heart, then only you can do the problem. Okay, so okay, then you can നമുക്ക് ഇനി ഓരോ വാല്യൂസ് നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ നമ്മുടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ബീറ്റ 1 ഈക്വൽ ടു 1.25 അല്ലേ? ബീറ്റ 1 എന്ന് പറയുന്നത് 1.25 ആണ്. ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾറെഡി ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ബീറ്റ 1.25 നമുക്ക് എത്രയാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി കാണണം. പിന്നെ ബീറ്റ 1.75 ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കാണണം? കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി കാണണം. ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ബീറ്റ 1.25 ആകുമ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് എ KE? KE ഈക്വൽ ടു 11% പ്ലസ് 1.25 ഇൻറ്റു 15% minus 11%. Just apply the values in the given formula. KE ഈക്വൽ ടു, അത് ബീറ്റ 1.25 ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ KE കാണുന്നു എങ്ങനെ? 11% പ്ലസ് 1.25 ഇൻറ്റു 15% മൈനസ് 11%. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വരും? 11% പ്ലസ് 5%, ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 16% ആണെന്ത്? കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി. ബീറ്റ 1.25 ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി കിട്ടുന്നത് 16% ആണ്. പിന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബീറ്റ 1.75 ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ KE ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെ വരും 11% പ്ലസ് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്തു 1.75 ഇൻറ്റു ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം 15% മൈനസ് 11%. ഓക്കെ, ദെൻ 11% പ്ലസ് 7%, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 18%. ക്ലിയർ? മനസ്സിലായി? അപ്പോൾ രണ്ട് കേസുകൾ, രണ്ട് സിറ്റുവേഷനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ബീറ്റ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് 1.25 ആകുമ്പോൾ എത്രയാണ് നമ്മുടെ KE, അതുപോലെ തന്നെ ബീറ്റ 1.75 ആകുമ്പോൾ എത്രയാണ് KE. ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആ ഫോർമുലയിൽ ആ വാല്യൂസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക, കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ചെയ്ത് നോക്കുക, ഇത് പഠിക്കുക, ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കുക. ഈ ഇക്വേഷൻ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇക്വേഷനാണ് ഇതിൽ പഠിക്കുന്നത്. CAPM മെത്തേഡിൽ നമ്മുടെ KE കാണുന്ന RF പ്ലസ് ബീറ്റ 1 ഇൻറ്റു RM മൈനസ് RF. ഓക്കെ, ഇത് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമുക്ക് 1-2 പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആവും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.